നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ദിലീപ് ദേവസ്യ തയ്യാറാണ്. ദിലീപ് ദേവസ്യ, RPFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? കന്യാകുമാരിയിലെ സാധ്യതകൾ മങ്ങുന്ന ഒരു വേളയിലാണ് ദിലീപിലേക്ക്, നാഗർകോവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. സുജിയ, ഒരു 13 വയസ്സുകാരിയുടെ യാത്ര എത്രത്തോളമായിരിക്കും, എത്ര ദുർഘടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതടക്കം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ഒരു 13 വയസ്സുകാരുടെ ഓട്ടം വേഗത്തിൽ പിടിക്കാമെന്ന് കേരള പോലീസ് കരുതിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കന്യാകുമാരിയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നാഗർകോവിലാണ്. നാഗർകോവിൽ RPF ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. சார், நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி பொண்ணு பார்த்துருக்கீங்க? நம்ம குரூப்பில் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, நம்ம குரூப்லேயே சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சார் வந்து எல்லா வண்டி கோச்சையும் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் செக் பண்ணியா? ஆமாம், எல்லாரும் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. ஏதாவது இங்கே ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து நான் இங்கே கேட்டு விசாரித்தேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்துலாம் சொன்னேன். நீங்களே எத்தனை டைம் சர்ச் பண்ண? நம்ம காலையில் 8 to நம்ம 4 மணி டியூட்டி. ஆமாம், மேக்ஸிமம் வேறு எதுவும் சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன். எல்லாம் மற்ற மாதிரி எல்லாம் ஆஃபீஸர் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா வண்டி செக் பண்ணணும், பிளாட்ஃபார்ம் மொத்தம் செக் பண்ணணும். நேற்று நைட்டில் அல்ல இந்த காலையில் 5 மணி ஏதாவது இந்த டைமில் இந்த பொண்ணு பார்த்துருக்கீங்க? இல்லை, அந்த டைம் இல்லை. நம்ம காலையில் டியூட்டி வரும்போது வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம போட்டிருக்கு, அதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆஃபீஸர்ஸ் ஏதாவது இந்த மாதிரி സെർച്ച് பண்ணி தெரியுமா? ഇല്ല സാർ, എവിടെ ദിലീപ് CCTV നോക്കിയോ എന്ന് ചോദിക്കൂ. ദിലീപ്, ഇന്നലെ 3 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തിയത്. ആ സമയത്തെ CCTV പരിശോധിച്ചോ എന്ന് കൂടി ചോദിക്കും. ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. குரூப்லேயும் நமக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க. நேற்று ஈவினிங் 3 மணிக்கு தானே இந்த பொண்ணு இங்கே வந்திருக்கு. ஆனால் வந்து இந்த CCTV ஏதாவது செக் பண்ணியா நீங்கள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்குது? இல்லை, அது நம்ம தெரியல சார். நம்ம 8 மணி காலை டியூட்டி ஏறணும். அந்த டைம் வந்து நம்ம சொன்னாங்க, நம்ம ஃபுல்லாக ചെക്ക് பண்ணிருக்கோம், அவ்வளோதான். ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. ദിലീപ്, അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് முன்னாடி போகும்போது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது, ரோடு பக்கமே இருக்குது. ഇന്നലെ നേற்று ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി தான் அந்த பொண்ணு இங்கே வர்றது டைமு. அந்த டைமில் இதை இங்கே 3 மணிக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இந்த ஏதாவது CCTV விஷுவல்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி தெரியுமா? இல்லை, நம்ம காலையில் தான் இங்கே வந்தாச்சு. டியூட்டி நம்ம மார்னிங் டைமு, காலையில் நம்ம வந்தாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியல சார், நமக்கு தெரியல. நீங்கள் இந்த குரூப்பில் ஏதாவது கேட்டு தெரியும்? நமக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்கோம், மெசேஜ் நம்ம போட்டிருக்கோம். அங்கே பாருங்க சார், அந்த ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വരുന്നത്? ചെക്ക് പண்றது ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ? ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് എന്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നത്? ഐലൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം 1. പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 அந்த பிளாட்ஃபார்ம். எത്ര CCTV ഉണ്ട് അവിടെ? வந்து நமக்கு வந்து எங்கே போகிறது சார்? அங்கேருந்து வரதா, இங்கேருந்து போகிறதா? இங்கே எத்தனை CCTV இருக்குது? CCTV 49 CCTV. அந்த CCTV விஷுவல்സ് എங்கே கிடைக்குது? എഞ്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കോച്ച് പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് കൂടി ചോദിക്കൂ ദിലീപ്. நீங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் லாஸ்ட் எண்டு போனீங்கன்னா ரைட் சைடில் அங்கே பக்கம் எந்த இதில் வருது அந்த ட்ரெயின்? எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வருது? 2 மேக்ஸிமம் 1 தான் வருவாங்க. 1 தான் வருക. നാഗർകോവിൽ സുജിയ 1 വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ എഞ്ചിനോട് ചേർന്നില്ല, ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വരും. இல்லை, உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நாங்கள் ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி போனீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த பக்கம் வரும். ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த பக்கம் வரும். அங்கே അവിടെ എത്ര CCTV ഉണ്ട്? இந்த சப்போஸ் കന്യാകുമാരി വരുമ്പോൾ അங்கേന്ന് വരും. இல்லை, ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து கன்னியாகுமரி 44 CCTV விஷுவல்ஸ் இருக்குது. ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி போகிறதா இருந்தால் ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த பக்கம் வரும். ஆமாம் ஆமாம், இது வந்து இப்போ வந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து ட்ரிவாண்டம் போனால் பேக் சைடு அந்த பக்கம் வரும், ஃப்ரண்ட் இந்த பக்கம் வரும். ஆமாம். ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஏதாவது பார்த்துருக்கியா? அண்ணா, ஃபேஸ்புக்கில் நைட்டில் வேணால் ஃபேஸ்புக்கில் வந்தாச்சு. நான் பார்த்துலையா நேற்றுக்கு வண்டியில் ஜெயந்தி இந்த കന്യാകുമാരി വണ്ടി 1ാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നാച്ച്. അതിലൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല, നമ്മൾ ഫുള്ളാக നോക്കി വന്നാച്ച്. അതിലൊന്നും அந்த லேடியை கண்டில்ல. நீங்கள் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அல்ல தெரியும். ஆனால் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் கிட்ட கேட்டு விசாரிச்சியா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு? சார், அந்த மாதிரி ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட கேட்டு விசாரிச்சா? இந்த நிறைய லோடிங் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட? இல்லை, ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட தான் கேட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது லேடிஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்தால் கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நான். ആമാ, சொல்லியிருக்கேன். ഇതുവരെയും ഇല്ല, அந்த மாதிரி யாரும் ഒന്നും சொல்லலை. സുജിയ, എന്തായാലും ഇവരാരും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കാണുകയോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാലും ഈ ഇവർ പറയുന്നത് ട്രെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം. ദിലീപ്, തസ്മിദിനെ നമ്മൾ തേടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ കോച്ച് പൊസിഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. കോച്ച് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്നലെ 3 മണിക്ക് ഈ ട്രെയിനിന്റെ മുന്നിലുള്ള 2 ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഒന്നിലാണ് ഈ കുഞ്ഞിരുന്ന് വന്നത്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ എതിർവശത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത നവ്യ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള 2 കോച്ചുകൾ, അതാണ് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗം. അതിൽ ഒരു കോച്ചിലാണ് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കോച്ച് വരുന്ന കോച്ച് പൊസിഷൻ, അവിടെയുള്ള CCTVകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞ് നാഗർകോവിലിൽ ഇറങ്ങിയോ എന്നത് വ്യക്തമാകും. കാരണം ആ കോച്ചിനുള്ളിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളവും തമിഴും അല്ലാതെയുള്ള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന
ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നവ്യ കേട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. കുഞ്ഞ് നാഗർകോവിലിൽ ഇറങ്ങിയോ? ഇന്നലെ 7 മിനിറ്റ് നേരം ദിലീപ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ കുഞ്ഞ് വന്ന ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇറങ്ങിയോ എന്നറിയാൻ ആ ഭാഗത്തുള്ള ട്രെയിനിന്റെ എൻജിൻ ഭാഗത്തോട് ചേർന്നുള്ള ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടത്തെ CCTV പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും. ആ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ RPF പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിലീപ്? ചേട്ടാ, ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടില്ല. സുജിയ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഇവിടെ ആയിട്ടില്ല വരിക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. ഏകദേശം ഇനിയും ഒരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അങ്ങ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി RPF സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഈ CCTV 44 CCTV വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 6 ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ CC ക്യാമറ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ക്യാമറയിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായി ആരിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ വിഷ്വൽസ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാകും. ഇത്തരത്തിൽ 44 CCTV ക്യാമറകളാണ് ഈ നാഗർകോവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇനിയും അങ്ങ് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ, അവിടെയാണ് RPF പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളത്. അവിടെ എത്തി ഈ CCTV വിഷ്വൽസ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ അടുത്ത് അടക്കം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വാട്സപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ RPF പോലീസോ ആരും തന്നെ ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ദിലീപ് ഈ വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനൊക്കെ അവിടെ വളരെ സജീവമാണ്. നാഗർകോവിൽ ആ കുഞ്ഞ് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? RPF ഓഫീസിൽ അതിന് ക്യാമറയുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണും എന്തായാലും. RPF ഓഫീസ്, റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലീസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി കാണാനില്ല? ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നത്. അല്ലാതെ ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അവർക്ക് അറിയാവൂ, RPFിൻ്റെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് അറിയാം. അവരെന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം.